Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the how the supply curve arise in the short run. We were discussed. Today, we will going to discuss about the determinants of firm's supply curve. Determinants of the firm's supply curve. What are the determinants are there of the what? Firm's supply curve. Firm's supply curve. There are three determinants are there. We will going to discuss here. That first one, that is technological progress. Technological progress is one determinant to determine the what? Firm's supply curve. As a result of an organizational innovation, as a result of an organizational innovation by the firm, the same level of capital and labor now produces the what? More unit of output. A result of what? As a result of the organizational innovation. Organizational innovation, that means what? Making the innovation in the production process. Making the innovation in the production process. During that period, the producer using the what? Same level of capital and output. Same level of capital and what? Labor, not the output. That is same level of capital and labor. That leads to what? Increase the what? More unit of output. If the innovation has done in the production process at the same level of capital and labor in the production process, that leads to what? Increase in the level of output. In other words, what? To produce a given level of output, to produce a given level of output, the organizational innovation allows the what? Firm, allows the firm to use what? Lesser unit of what? Inputs, lesser units of inputs. That means what? In other words, that is the meaning of the technological progress that is given by the what? It given amount of the what? Given level of the output, the organizational innovation. Given level of the output, the organizational innovation that allows the what? Firm have to use the what? Lesser units of inputs. Lesser units of inputs. That technological progress that shifts the what? Supply curve of the or supply curve of the what? To the right of the firm to the what? Right. That is what? Technological progress that shifts the what? The technological progress that shifts the supply curve of the firm to the what? To the right. To the right. That means what? Organizational innovation that leads to what? Increase in the what? Output level. Increase in the output level. That's why the supply curve shifted to what? Right. Shifted to right. That is the first determinant of the what? Supply curve of the firm. Then second one, prices of inputs. Prices of inputs, that means what? That the remunerations of the factors of production. That prices of inputs, that means what? The remunerations or rewards of the factors of production. A change in the input price. Change in the input price also affect the what? Supply curve of a firm. A change in the what? Input price also affects the what? Supply curve of a firm. If the price of an input, if the price of an input, say what? Wage rate. If the price of an input, say what? Wage rate of labor. Wage rate of labor increases. The production cost what? Rises. Production, if the what? Wage rate increases or the wage rate of the labor increases, the production cost what? Will going to rise. Will going to rise. As a result of increase in the firm's marginal cost at any level of output, that leads to what? Increase in the firm's marginal cost at any level of output. That means what? If the change in the input price, that leads to what? That leads to change in the firm supply curve. Firm's supply curve. If the price of an input, say wage rate of labor increases, the production cost of production cost of firm also rises. As a result,
As a result, what will happen? The firm's marginal cost at any level of output increases. Any level of output, that marginal cost is going to increase. Its supply firm supply curve shifts to the what? Left, since the MC curve shifts leftward. Since the what? MC curve shifts leftward, the supply curve also shift what? Leftward. That means what? The supply curve shifts leftward. That means what? The production of the what? Firm will going to decrease because of the rise in the price of the what? Inputs. Price of the inputs. Now firm supply lesser unit of output. During that period, firm supplying or firm producing the lesser amount of the goods and supplies also lesser units of the goods or output. This is the second determinant of the firm supply curve. Then third one, unit tax. A unit tax is a tax. Unit tax is a tax which government imposes for unit sale of output. Here one more question will be seen in your examination, that is, what is unit tax? Unit tax is a tax. Unit tax is a tax which government imposes what? For unit sale of output. That is unit tax. Unit tax, that is the what? Government imposing the per unit sale of output. That is a tax. Government imposing the per unit sale of output. Per unit sale of output. That is, unit tax is a tax which government imposes what? For unit sale of output. For unit sale of output. For example, let us assume that the unit tax imposed by the government is rupees 2. Let us assume that what? The unit tax imposed by the government is what? Rupees 2. Then if the firm produces the what? Produces and sells the what? 100 units of goods. Then if the firm produces what? And produces and sells the what? 100 units of goods. The total tax which the firm has to what? Pay to the government is 100 into rupees 2 is equal to what? 200. Is equal to 200. That is the what? If the government imposing the what? Imposing the unit tax of rupees 2, then if the firm produces and sells the 100 units of the goods, then the total tax becomes the what? 100 into rupees 2, that equal to 200. Unit tax shifts the what? Supply curve leftwards. Unit tax also what? Shifts the supply curve leftwards. That is, the supply curve moves leftward. It means after the imposition of tax, firm supplies lesser unit of output. After the imposition of the what? Tax, firm supplies the what? Firm supplies the lesser unit of output. Lesser unit of output. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೌದಾ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ
ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾಗಿದೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಬಳಸುವಷ್ಟೇ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಿಮೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೀವೇನು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಬಲಗಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಬಲಗಡೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆದಾನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದಾನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಬಳಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಾನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೇನೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾನದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಆದಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಶ್ರಮಿಕನ ಕೂಲಿಯ ದರ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕನ ಕೂಲಿ ದರ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕನ ಕೂಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕನ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಕೂಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಕೂಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೂಲಿ ದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಉತ್ಪಾದನಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ನಿರ್ಧಾರಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ತೆರಿಗೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ
ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಹೀಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ದರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ₹2 ಇದೆ. ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ₹2 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ? 100 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಉದ್ದಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ? 100 ಘಟಕದಷ್ಟು. ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು? 2 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 100 × 2 = ವಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 200 ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 200 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ₹200 ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಡ್ಡಾಯದ ಪಾವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂಲ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಆವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಘಟಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿರುತ್ತೇಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.